नमस्कार, खुश आमदीद। तुसी वेख रहे हो गल्लां ते गीत। एक इंसान दूसरे इंसान नूं अपने जीवन की कहानी सुणाउंदा है ते कहानी सुनने तो बाद दूसरा इंसान उन्होंने कहता तेरे जीवन की कहानी मेरे जीवन की कहानी नाल बिल्कुल मिलती जुलती है। तो अगों जवाब दिंदा कि कहानी बिल्कुल मिलती जुलती होनी चाहिए है। कहता क्यों? क्योंकि लिखण वाली इक्को ही है, कुदरत, और कहानी भी इक्को ही है सारी सृष्टि की, और असी सारे अलग अलग पात्र उसे इक्को कहानी नूं जिउंदे हाँ अपने अपने अंदाज दे विच। ये जिंदगी एक फिल्म है तो डायरैक्टर है कुदरत। कुदरत ही ऑर्डर देंदी है, रोल साउंड, रोल कैमरा, एक्शन। तो असी सारे एक्शन च आके अपनी जिंदगी जीना शुरू कर देंगे हाँ, तो फिर एक दिन कुदरत फिर ऑर्डर देंदी है कट इट एंड पैकअप, और साड़ी जिंदगी की फिल्म का दी एंड हो जाता है। शुरुआत तो लैके आखिर तक साड़ी जिंदगी ने की कुछ कीता, असी की कुछ कीता, साड़ी जिंदगी दूजे दे उत्ते की प्रभाव पाउंदी है, किसी के मन के उत्ते की प्रभाव पाउंदी है, ये गल विचारन दी है। और कहते हैं कि अपना रोल, अपना किरदार इन्नी शिद्दत नाल निभाओ कि फिल्म खत्म भी हो जाए, पर्दा गिर भी जाए, फिर भी ताड़ियां वजदियां रहन। सो ये अंदाज है जीउण दा, और इसे अंदाज के बारे असीं अज गलबात करनी है। जिवें कबीर साहब फरमाउंदे ने कि जदों असीं संसार विच आउंदे हां तां असीं रोंदे हां, संसार हसदा है, पर ऐसी करनी कर चलो, इदां दे काम करो कि तुसी हसदे हो जाओ और तुहानू याद करके संसार रोवे, तो किसी ना किसी दे हंझुआं दे विच तुसी मुस्कुराउंदे होए नज़र आने चाहिए हो। इस करके एक बेहतरीन जिंदगी जीना, एक विशाल जिंदगी जीना, एक सेहतमंद जिंदगी जीना साडी सारिਆਂ ਦੀ जिम्मेवारी है। और जिंदगी सानू की सेहत दिंदी है, जिंदगी जीउण दी सेहत की है, उस बारे असीं अज गलबात करांगे। ते साडे नाल इस प्रोग्राम दे विच शिरकत कर रहे हैं श्रीमती सरिता तिवाड़ी जी, जो कि एक लेखिका ने, रिटायर्ड प्रोफैसर ने, और होर भी इन्हां दी जिंदगी के बहुत पहलू ने जिन्हां बारे असीं गलबात करनी है। सब तो पहला तो तुहाडा बहुत बहुत स्वागत स्टूडियोज़ दे विच। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। मैं अपने दर्शकों नूं निੱਘੀ सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, आदाब करदी हाँ। तो दूरदर्शन जिहड़ा मेरा पेका घर है, मेरा तो पेका घर है ना, मेरा छोटा वीर जी दे हत्थ विच अजकल दूरदर्शन की कमान है, पुनीत सहगल उन्होंने सद्दिया तो मैं इत्थे आई, बहुत अच्छा लगता है मैनू। तो दूरदर्शन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती। साडी खुशकिस्मती है कि तुसी आए, समा कढ़िया है। जिंदगी की गल करांगे अज, जिंदगी नूं जीउण दी सेहत की होनी चाहिए है। तो जानना चाहांगे कि तुसी आप जिंदगी नूं किस रूप दे विच देखदे हो? संजीव जी, मेरे ख्याल च मैं प्रोफैसर रही हाँ, पर मैनू लगता है प्रोफैसरां नूं भी सिखाउण वाली जो है ना, वो जिवें तुसीं कहा वो कुदरत ही है। बिल्कुल है। ते जिंदगी विच कदों की हो जाता है ये क्या नहीं जा सकता। बहुत सारे लोगों नूं शायद पता भी है तो कईयां नूं शायद ना भी पता होवे कि मेरे पति जिहड़े कि DAV कॉलेज जलंधर दे प्रिंसीपल रिटायर होए सीगे, उस तो बाद वो फाउंडर प्रिंसीपल बने यूनिवर्सिटी कॉलेज चुन्नी कला दे, फिर वो फाउंडर प्रिंसीपल बने यूनिवर्सिटी कॉलेज तेंग फिलौर दे। ते अचानक ही 10 अक्टूबर 2016 नूं वो इस दुनिया तो चले गए। इन्ना वड्डा हादसा सी कि जिहड़ा इंसान 8 अक्टूबर तक कार चला रहा है तो 10 अक्टूबर नूं चला जावे। ये अज भी देखो मेरे ना मतलब लूह कंडे खड़े हो जाते हैं, वो सीन अखा सामने आ जाते हैं। संजीव, मैं टुट गई सीगी, मैनू लगता सीगा कि मैं शायद हुण जी नहीं सकूँगी या डिप्रैशन च चली जाऊँगी। मतलब 10 अक्टूबर नूं उन्हां दी डेथ हुई। मेरा छोटा बेटा चेतन वो कैनेडा दे विच है, वो आया 11 अक्टूबर नूं पहुँच गया, तो 12 अक्टूबर नूं असीं उन्हां दा संस्कार किया। तो 3 महीने वो मेरा छोटा बेटा मेरे कोले रहा, फिर वो चला गया। फिर बड़े बेटे कोल दिल्ली मैं चली गई, वो मैनू लै गया, उत्थे मैं रही 20-25 दिन, उत्थों वापस आ गई। फिर मेरा भरा लुधियाने संजीव वो मैनू लै गया। जदों मैं वापस आई मैनू लग्या भी ये ऐदां मेरी जिंदगी किद्दां चलूगी। संजीव, मैं इन्ना रोंदी सी, इन्ना रोंदी सी। मैनू सुपने आउंदे ने पर मैनू ना सुपने याद नहीं रहिंदे भी मैनू सुपना की आया सी। पर जदों मैं सवेरे उठना तो मैं देखना मेरा सराहना भिज्जिया पिया हुंदा सीगा, गिल्ला। इहदा मतलब मैं सुपने च भी रोंदी सी। पर एक दिन अचानक अप्रैल का महीना सी 2017, मैनू इस तरह लग्या कि जिद्दां मेरे पति डॉक्टर VK तिवारी वो मेरी अखां दे सामने खड़े ने, ते वो मैनू कह रहे ने
ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, Okay. ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਵਾਹ। ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਬੈਠੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ, ਤਿਆਰ ਤਿਉਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਨਾ ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਤਾ, ਮੈਂ ਕੰਘੀ ਕੀਤੀ, ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਨਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਛੋਟਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਉਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ। ਲਿਖਦੀ ਗਈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖ ਮਾਰੀ, ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖਾਂ। ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਹਾਂ, ਯੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਡੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਤਿੰਨੋਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਇਸ ਲਈ ਫਾਦਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦਰਦ ਦੀ ਕਲਮ ਨਾਲ, ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਿਖੀ। ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੂੰਹ ਧੋਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਐਨਕ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬ 480 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਲਿਖ ਮਾਰੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਦਾ AC ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਪੂਰਾ ਖਚਾਖਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਸੰਜੀਵ ਐਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 9-8 ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, 9 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਕਿ 5 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ 10 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ 10 ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ 8:45-9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐਦਾਂ ਮੈਂ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕੇ ਸੱਜ ਵਿਆਹੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਚੂੜਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਨੂੰ ਉਹ ਮਨਹੂਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ 1.25 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 36.5 ਸਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਲਏ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਜੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਲਈ ਨਾ,
ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਜੀ, ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਭੇਜੀ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ DAV ਕਾਲਜ ਮਲੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਕਿਤਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਿਸ ਤਿਵਾੜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਡੈਥ 2012 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਮਾਤਾ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ। ਲਓ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੇਮਲਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਗਾਥਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ, ਪ੍ਰੀਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, DAV ਦੇ ਲੋਕਲ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਸਰਿਤਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦੀ, ਪਰ ਐਸੇ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਵਾਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਲਿਖਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋ ਧੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨੀ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਛਾਪਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦੂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਨੂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਸੰਜੀਵ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਕੋਈ ਜੀਵ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਰੋਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਹੀ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤਾਬ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤਾਬ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕਿਤਾਬ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲਫ਼ਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਮਾਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ, ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਦਿਲ में बसते हैं, है ना। क्योंकि ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ कि हमें पंजाबी नहीं पढ़नी आती। कई सिख फैमिलीज कहती हम तो हिंदी पढ़ लेते हैं। मैं क्या चलो भाषा तो भाषा ही है ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮੇਰਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪਾਲੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਨਾਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਾਹਦੀ ਲੜਾਈ, ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੂਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਈ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਜਾਂ ਫੁਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਲੈਣੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਹੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਰੋਨੀ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕੁਛ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਇੱਕ डिप्रेशन ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਔਰਤ ਕਿੰਨੀ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਮੇਰੇ ਚ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੰਜੀਵ ਲਿਖੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖੀ
ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਜॉय करेंगे। मैं लिखा, जिंदगी चलने का नाम है, रुकने का क्या काम है। वाह। जिंदगी मुस्कुराने का नाम है, रोने धोने का क्या काम है। जिंदगी संघर्ष का नाम है, थक कर बैठने का क्या काम है। जिंदगी निस्वार्थ सेवा का नाम है, स्वार्थ भरी सेवा का क्या काम है। जिंदगी सदैव जलने का नाम है, बुझ जाने का क्या काम है। वाह। जिंदगी सत्य पर डटे रहने का नाम है, असत्य का साथ देना क्या काम है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, सरिता तेरे अंदर बुझदिली का क्या काम है। मैं हुण बुझदिल नहीं रही, मैं हुण कमज़ोर नहीं रही, मैनू जीवन दी जाच आ गई। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਰੱਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕੱਚੀ ਵੱਢੋ ਪੱਕੀ ਵੱਢੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੈਪੀ ਲਾਈਫ, ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ 4-5 ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨੀ ਦੁਖੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਆ ਨਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋ ਧੋ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਸਰਿਤਾ ਆ। ਸਰਿਤਾ ਨਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੜਚਣਾ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਪੱਥਰ ਝਾੜੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੀਤ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਹਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। बिल्कुल, साडे बुजुर्ग समझाते हैं। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। सो गिर जाना वड्डी गल नहीं है, गिर के उठ जाना, उठ के फिर डट जाना, ये वड्डी गल है। ते जिद्दन तुसी ये सिख लिया ना ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਥਾਪੜਾ ਦਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਬੱਚਾ, ਮੇਰੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੰਭਾਲੂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡੋਲਾਂ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ 176 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ। ਇਹ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਆਉਣਗੇ, ਸੋ ਗਿਰ ਗਿਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਭਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੀਵਨ ਚਲਨੇ ਕਾ ਨਾਮ, ਚਲਤੇ ਰਹੋ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਜੀ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਜੀ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਤਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ ਦਿਲ ਜੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖੋਲਣਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੀਨਿੰਗ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਹਾਏ ਮਿਸਿਸ ਤਿਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ,
तेरी मेरी कहानी है, बिल्कुल तेरी सही। मेरी कहानी है ना। ਹੁਣ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਹਰ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਮਿਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ Comic ਤਾਂ ਕਰਨਾ, relief ਦੇਣੀ, ਰਿਲੀਫ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਅਲਾਵਲਪੁਰ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੈਂਡਲ ਆਪ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਅੱਜ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚਲਾ। ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਰੋਡ ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਟਰ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਤਾ, ਮੈਂ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹਾੜ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੰਨਤ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜੇ ਨਾ, ਓਏ ਹੋਏ, ਅੱਗੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਗਏ, ਲਾइसेंस दिखाओ। तिवाड़ी साहब जेब चो कट के अपना दिखाने लगे, आपका नहीं मैडम चलाने वाले का लाइसेंस दिखाओ। मेरे मुंह वाल देखण, असी चुप कर गए। इधर खड़े हो जाओ, असी खड़े हो गए। लोकी नंगी जान, हाँ जी बताओ। तिवाड़ी साहब कहते देखो हम ना दोनों प्रोफेसर हैं। फिर तो अच्छा प्रोफेसर हो के कानून तोड़ते हो, My God. आप बच्चों को क्या शिक्षा देते होगे। ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉਦਣ ਸੰਜੀਵ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਿਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝਾੜ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਮੈਡਮ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕੌਫੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਸੇਧ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣੀਏ। ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਗੀਤ।
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਿਤਾ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਲੇਖਿਕਾ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਫਲ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਆਰਟਿਸਟ, ਫਿਲਮ ਆਰਟਿਸਟ ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਐਂਕਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਟੇਜ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਜੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਪਾਗਲ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਉਣ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਆਸਪੈਕਟਸ ਹੋਣ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਐਂਗਲ ਬਣਨ ਲਾਈਫ ਦੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪੂਰੀ 360 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਸਰਕਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣੀ ਹੈ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹਾਸਾ ਇਸ ਲਈ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਗਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਐ ਲੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ ਬੱਲੇ ਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਬੱਚੀ ਆ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1980 'ਚ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਸੀ ਉਹ 1983 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 1983 ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਪਲੇ ਸੀਗਾ, ਲਕੀਰੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਮੰਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਫਾਜ਼ਿਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਲੇਸ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਪਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੌਲ ਜੀ ਦਾ ਆ। ਰਾਜੇਸ਼ ਕੌਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੀ ਪਲੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਲੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਬੋਲਣ 'ਚ ਵੀ, ਲਿਖਣ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਲੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਜੀਤ ਬਾਵਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਬਲਦੇਵ ਸਲੋਤਰਾ ਜੀ ਨੇ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਮਜ਼ੇ ਹੋਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਸਰਬਜੀਤ ਵੋਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਐਂਕਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸਰਦਾਰ ਆਗਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਆਗਿਆਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇਕੱਲਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਕੀਤੇ, ਡੀਡੀ ਕਸ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਡੀਡੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਡੀਡੀ ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ। ਯੈਸ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੌਲ ਜੀ। ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਲੇਖਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਝਾਇਆ ਆਪਣੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੌਲ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਸਰਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾਟਕ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪੇਂਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ 350 ਪਲੇ ਕੀਤੇ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡੀਡੀ ਕਿਸਾਨ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਡੀਡੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਨਾਟਕ, ਉਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੜਕਨਾਮਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਨੋਵਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ। ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੌਲ ਨੇ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਲੇ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਉਹ ਇਹ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਤਲ ਦੇ ਨਾਵਲ ਤੇ ਬੇਸ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ 6 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1-2 ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਲ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੇ। ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਆ ਤੇ ਜੇ ਐਂਕਰਿੰਗ ਦਾ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਬਾ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਪਰਸੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਐਂਕਰ ਭਰਾ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਂਕਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਐਂਕਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਜੀਵ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ ਬਣਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਹੋਇਆ। ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਂਕਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮਿਸਿਸ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਉਹ ਸੀਗੇ ਗੈਸਟ, ਚੀਫ ਗੈਸਟ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪਕੜ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲਤੇ ਹੋ। ओए होए, मैं क्या मैम ये आप कह रहे हैं, आपके जैसा अच्छा तो कोई वक्ता और है ही नहीं। बिल्कुल। वो मैनू कॉम्प्लीमेंट कदे भुलदा ही नहीं। ऐदा ही जदों ना दूरदर्शन ने अपना डब वाली एंड अबोहर उदों मैट्रो चैनल्स ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਡੀਡੀ ਮੈਟਰੋ ਉਹ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਸਟਰ KP ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਨਾ। ਉਹ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਲਾਈਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਬੋਹਰ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਜੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ, ਸੰਜੇ ਖਾਨ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਕਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਬਸ਼ੀਰ ਬਦਰ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੇ ਚਲਾ ਹੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ पे नज़र है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ KP ਸਿੰਘ देव भी ऐदा खड़ गए मेरे अगे, कहते मैम जो बात हम 3 साल से नहीं कह सके आपने 3 मिनट में कह दी। क्योंकि मैं ये क्या कि लोग कहते हैं कि पंजाब च तां एग्रीकल्चर ही है। नो, ये गलत है। पंजाब ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮਸ ਸਟੇਟ ਗੇਮਸ ਹੋਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਟੇਟ ਗੇਮਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਰਚ ਪਾਸਟ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਉਹ ਪਲੈਕਰਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। मैं नॉन स्टॉप माइक फड़िया होया, हर एक जिले बारे पता नहीं की बोली जा रही हैं, उस जिले दियां खासियतां कादे लई मशहूर है। और जदों फंक्शन फैग एंड ते आया, बादल साहब प्रकाश सिंह बादल CM सीगे उदों, ते जदों ही खत्म होया ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਮਾਈਕ ਤੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿਓ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਟਰਾਫੀ, ਮੈਂ ਬੀਬਾ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਰੰਗ ਲਾਇਆ। ਓਏ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟਰਾਫੀ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ 300 ਸਾਲਾ ਸੀਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਟਰਾਫੀ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਟਰਾਫੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਟਰਾਫੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਰਸ਼ਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟਰਾਫੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਕ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਕ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਉਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਭ ਸੇ ਬੜਾ ਰੋਗ क्या कहेंगे लोग। बिल्कुल। क्यों परवाह करते हो लोगों दी, है ना। लोगों ने कुछ तो लोग कहेंगे,
लोगों का काम है कहना। तो सारी समस्या ਦੀ ਜੜ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਮਾਜ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਫੁੱਫਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਗ ਪੁਲਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਮਏ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਐਡ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਦੀ, ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ। ਕੱਪੜੇ ਧੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਸकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद क्यों। मैं कहना जिन्ना तो सफ़ेद साड़ी नहीं बर्दाश्त ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਨਾਮ ਆ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ मतलब गिनाए ने ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਇਹ ਨਾਮਵਰ ਹਸਤਾਖਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰਮੇਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਗੁਰਮੇਲ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਡਰਾਮਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੋਲੇ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ, ਸਾਂਬਾ, ਉਹ 3 ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ पूरे 50,000, पूरे 50 आ पूरे 50,000 ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ੋਲੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 50,000। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਰੋਲ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਪਾਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਪਾਤਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਹਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ। ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ ਥਿਊਰੀ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 1 ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਓ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਹੀ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲਾਈਨ ਸਟੋਰੀ। 1 ਲਾਈਨ ਸਟੋਰੀ ਮਤਲਬ 1 ਲਾਈਨ ਸਟੋਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪੈਕਅਪ, ਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪੈਕਅਪ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਬੰਦਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਪੁਨੀਤ ਸਹਿਗਲ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੇਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਰਿਟਨ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਟਿਪਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਟਿਪਸ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਸਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਜੀਓ, ਰੋ ਧੋ ਕੇ ਜੀਣ ਦਾ। ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਗਲ ਪਿਆ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਗਲ ਪਿਆ ਢੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਗਲ ਪਿਆ ਢੋਲ ਵਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਢੋਲ ਨੂੰ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਵਜਾਓ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦਾ ਨਾ ਢੋਲ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੰਗੀਤ ਨਿਕਲਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਰ ਟਿਊਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਿੰਗ 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 ਡਿੰਗ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਰੱਬਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਰ ਜਨਮ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਨਾ ਸੋ ਉਹਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਸੁਆਦਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਸਾਗ ਵਰਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰਾਕ ਦਿਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀਆਂ, ਔਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ
ਮੈਡਮ ਸਰਿਤਾ ਤਿਵਾੜੀ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਵਾਂ। क्यों नहीं, ਇਹ ਤਾਂ जरूर। मेरा पेका घर है ना, ये दूरदर्शन मैं लंबी गल नहीं करूंगी, एक दो लाइना जी कह दिनी आ। हमारी आंखों को एक बीमारी है, हाँ हाँ, हमारी आंखों को एक बीमारी है, डीडी पंजाबी दवा हमारी है, डीडी पंजाबी दवा दवा हमारी हमारी है। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਦੇਖ ਲਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਜਰੀ ਸਵੇਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੁਰਮਾ ਆ, ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ 8 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜੀ, ਜਿਉਂਦਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ ਸਾਡਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਡੀਡੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ।